काम अच्छा है, अगर करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी मेहनत कर ले, 1 साल सिर्फ मेहनत है, 1 साल तो बाद जरा ना वो फिर मरदा नहीं है, उन्होंने बरकत ही अल्लाह पाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो शक्कर ते बेसन वाला पानी का यह फायदा कि गर्मियां दे विच जरा ना इन्हां नूं ना कोई बीमारी आंदी उहदे नाल। उस तो बाद ये जानवर नूं एक हुंदा गर्मी महसूस करदा, गर्मी महसूस नहीं करदा तो जानवर फुलदा। शक्कर ते बेसन दे नाल जानवर फुलदा ते गर्मी नहीं महसूस करदा। जो जिगर दे विच गर्मी नहीं रहिंदी फिर जानवर फुलदा, खांदा पींदा सुकून दे नाल। ते जो जानवर दे अंदर गर्मी रहेगी तो फुलेगा, खाए पिएगा नहीं, रज के बखियां नहीं कड्डेगा। साढ़े जानवर माशाल्लाह शाम नूं जरा ने पूरे रज के आते हैं। ये वजह ये है कि शक्कर ते बेसन वाला पानी पीते हैं। 4 बकरियां, एक मैं ली जी राजनपुरी, वो खलोती है पिछे खड़ी है, अच्छा वो बैठी है राजनपुरी। एक ली 2 लियां हैं सियालकोटी, एक देसी बकरी ली है, ठीक। वो तकरीबन मैं 1.25 लाख तो काम शुरू किया है। अच्छा, इस टाइम माशाल्लाह तुहाडा टोटल माल किन्ने दा होना है? इस टाइम माशाल्लाह है 3.5-4 लाख दा माल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह दा। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद हसन। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? तकरीबन साल हो गया सर। माशाल्लाह। मेरे दोस्तां नूं दसो कि जिहड़ा तुहाडा साल दा तजर्बा है वो कैसा रहा है, काम किंज शुरू कीता हजे ते हुण तक है काम तू की सिक्खिया जे या की हासिल कीता जे? तकरीबन 4-5 बकरियां तो शुरू किया ही काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मेरे को जानवर है ने को 20 जानवर ने माशाल्लाह। तजर्बा ये कि मेहनत मंगता है काम, तो बरकत है ये इंशाअल्लाह दा, क्योंकि साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उन्होंने भी दसिया है, तो काम भी है अच्छा, तो थोड़ी मेहनत मंगता है, तो इंशाअल्लाह ताला काम दे विच घाटा नहीं है, बरकत पैंदी है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। 6 जानवर ने माशाल्लाह, बकरे ने, घर के बकरे ने, तैयार हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह का कुर्बानी लगने ने, दोंदे लगने ने। बाकी जानवर दूजे ने मेरे को, देसी ने 2-3 बकरियां, एक बकरी राजनपुरी है, ज़्यादा इतने राजनपुरी का नहीं कोई भी है, देसी सियालकोटी बकरी जी है ना वो ठीक रही है इस इलाके से। राजनपुरी जरा वो नहीं एडा कोई समझ नहीं आया है, रखिया ने 2-3, बाकी उन्होंने नहीं मज़ा आया जिन्ना सियालकोटी ते अपने इलाके की देसी बकरी का मज़ा आया। सर की वजह राजनपुरी इस तो पहले भी 2-3 भाइयों के इंटरव्यू किए ने सियालकोट के इलाके उन्होंने भी नाकामी हुई है, साडा इलाका ही नहीं मुनासिब बना वास्ते या कोई होर वजह होंदी है? साडे इलाके जरा ना ये नहीं सूटेबल नहीं करदियां हैं साडे इलाके नूं, उत्थों लियाई दियां ने, उत्थों जो लियाई दियां ने तगड़ियां हुंदियां ने, अच्छियां हुंदियां ने, ते जो इत्थे लियाई दियां ने 1-2 सूआ सुंदियां ने, बाद चों समझो कि लक्कड़ बन जांदियां ने। सेवा भी बड़ी करी दी है, बंडा शंडा पाई दा, उहदे बावजूद जरा इन्हां नूं लगदा नहीं है, इलाका सूटेबल नहीं इन्हां नूं कीता है। ते जिहड़ी देसी है सियालकोटी वो कामयाब है ना? कामयाब है, ये बेफिक्र हो के पाओ तुसीं, इहदे च कोई फर्क नहीं है। हसन भाई तुसी कह रहे हो यह काम है तो बरकत वाला है, माशाल्लाह सुन्नत भी है, लेकिन मेहनत वाला है, इहदे च किस किस्म की मेहनत की जाए, की कीता जाए तो काम विच कामयाबी होंदी है? इहदे विच इह वे कि तुसीं नाल बंडा भी इन्हां नूं पाओ, उस तो इलावा जिहड़ा इन्हां नूं कम अज कम तुहानूं 3 घंटे जिहड़े ने ओह चरावा जरूर करना चाहिए, इन्हां नूं बाहर कड्ढना चाहिए, भावें उत्थे कुछ खाण या ना खाण, सिर्फ फिर टुर के आ जाण ना ते इह जिहड़ा ना जानवर सैट रहिंदा है। ते मेहनत यही है जिहड़ा ना तुसीं, मैं हुण नाल दुकान भी रखी है, तो यह भी सिस्टम रखे है, तो मेरी जरा मेहनत डबल है, क्योंकि मैं उन्होंने भी चलाना है तो इनू भी चलाना है, तो जिन्हें करना ही है तो वो जरा ना काम अच्छा है, अगर करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी मेहनत कर ले, 1 साल सिर्फ मेहनत है, 1 साल तो बाद जरा ना वो फिर मरदा नहीं है, उन्होंने बरकत ही अल्लाह पाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सर तुसी वंडा किहड़ा इस्तेमाल करदे हो, थोड़ा ओहदा तफसील नाल दसो, ते फी जानवर किन्ना वंडा खिलांदे? वंडा सारे असीं करदे जे तूड़ी है, चोखर है, उस तो बाद करा जे सूरी है, ते नाल कनक दा दलिया दलाई दा जे। वो जरा ना सुबह असीं तकरीबन सारे जानवरां नूं 5 किलो जरा ना वंडा वो भिओ के उन्होंने जरा ना खुली च पा देईदा, सुबह खवाईदा, फिर गर्मियां दे विच सुबह खवा के बाद फिर असां जरा ना बेसन दा ते शक्कर दा पानी इन्हां नूं 2 टप पिआना, ते फिर असां 3 बजे इन्हां नूं बाहर कढ लैना, फिर इन्हां सारा दिन उत्थे फिर टुर के मगरब टाइम आ के इन्हां फिर सुकून हो जांदा है।
यानी वंडा सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है 5 किलो। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਟੋਟਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਟੱਪ, ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਸਣ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਫੁੱਲਦਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਫੁੱਲਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਕ, ਥੋਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਨਮਕ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੱਠੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵੰਡਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਿਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਭਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕਬਲ ਜਦੋਂ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜਨਪੁਰੀ, ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜਨਪੁਰੀ। ਇੱਕ ਲਈ ਸੀ, 2 ਲਈਆਂ ਹਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ 3.5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਮ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ। ਸਟਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਪਾਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਬਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਬਰਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਸ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਜੇ 2 ਮਰਲੇ 'ਚ
ਤੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਰਲੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈੱਡ 2 ਮਰਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ 2 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? 2 ਮਰਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ 200 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਦੀ 'ਚ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਮ ਮਕਦਾਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿੰਜ ਤਯਨ ਕਰਨ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖਣ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਚੋਗੀ ਜਾਂ ਛਿੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 6ਵੇਂ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣ ਬੱਕਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਨਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਬਰਸਰੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੂਟੇਬਲ। ਇਹ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, 0343 39 77 250। WhatsApp ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? WhatsApp ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਈਮੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ। ਹਸਨ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਹਾਂ, ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਸੁਨਨਤ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਰ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਸਰ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।